नमस्ते बच्चों। आज हम सेकंड पार्ट के बारे में बातचीत करेंगे। पार्ट का नाम क्या है? ये कहानी है। ईदगाह। ईदगाह यानी प्रार्थना मंदिर। ప్రార్థన చేసుకునే స్థలాలను ఈద్గాహ్ అని చెప్తారన్నమాట। कवि कौन है? प्रेमचंद। ईदगाह कहानी का कवि का नाम है प्रेमचंद। पहले हम उन्मुखीकरण। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नव फूलों की माला, त्यागी कर्मों के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखो। पथिकों को, पथिकों यानी यात्रिकों को, यात्रियों को, पथिकों को जलना అంటే వీళ్ళు ఎండలకు వెళ్ళేటప్పుడు दोपहर में ఆఫ్టర్నూన్ అన్నమాట వెళ్ళేటప్పుడు पेड़ सदा देते हैं छाया। पेड़ यानी वृक्ष। पेड़ అంటే వృక్ష అన్నమాట। ఈ చెట్లు ఎప్పుడు ఛాయ నీడ అనేది ఇస్తాయి। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नव फूलों की माला। खुशबू సువాసన వెదజల్లే పూలు మనకు ఎప్పుడు నవ फूलों की కొత్త కొత్త పూలనేటి फूलों की माला ఇస్తుందన్నమాట। त्यागी कर्मों के जीवन से, त्यागी త్యాగం చేయడం అంటే సాక్రిఫైస్ చేయడం। ఏదైనా కూడా ఈ తరువు అన్నా కూడా పేడనే వస్తుంది। తరువు అన్నా కూడా పేడనే వస్తుంది అన్నమాట। त्यागी कर्मों के जीवन से దాని జీవితం నుంచి हम भी तो कुछ देना सीखो, మనం కూడా కొంచెం ఏదైనా ఇవ్వడం అనేది నేర్చుకోవాలని దీని యొక్క ముఖ్య ఉన్ముఖీకరణ అన్నమాట। ఇంకా प्रश्न देखो, पथिकों को जलती दोपहर में सुख व आराम किससे मिलता है? किससे मिलता है? पेड़ से। खुशबू भरे फूल हमको क्या देता है? क्या देता है? नौ फूलों की माला। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कहानी विधा की भाषा शैली से परिचित कराते हुए छात्रों में कहानी लेखन कला का विकास करना और त्याग, सद्भाव व विवेक जैसे संवेदनशील कर्तव्य बोध संबंधी गुणों का विकास करना और बड़े बुजुर्गों के प्रति सद्भाव व आदर की भावना का विकास करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే కహానీ విధా విశేషత। ఈ కహానీని ఏ విధంగా అంటే సున్నితంగా ఏ విధంగా చెప్పగలము, మరియు అదే కాకుండా బడే బుజుర్గోంకో, బడే బుజుర్గ్ అంటే వయోవృద్ధులను ఏ విధంగా ఇందులో చూసుకోవాలనేది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అని చెప్తూ ఉన్నారు అన్నమాట। విధా విశేష్, ఈ కహానీ యొక్క విధా విశేష్। विशेष कहानी शब्द का धातु के साथ आनी कृत प्रत्यय से जोड़ने से बना है। कहानी अने शब्द ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకు? కహానీ। కహానీ దీన్ని విడదీస్తే కదా కహ్ ప్లస్ ఆని, ఇందులో ఆని అనేది ప్రత్యయం అన్నమాట। ఆని అంటే ప్రత్యయం, మనకు ప్రత్యయం ఉపసర్గ అని ఉన్నాయి కదా। ఈ కహానీ అనే పదాన్ని విడదీస్తే కదా కహ్ ప్లస్ ఆని, ఇందులో ఆని అనేది ప్రత్యయం కిందకి వస్తుంది। కహ్ का आशय कहना है, ఇందులో కహ్ అంటే कहना, कहना అంటే చెప్పడము। कहना का आशय कहना है। किसी घटना या बात का संदर्भ ढंग से प्रस्तुत किया जाना ही कहना कहानी है। किसी पाठ का ఏదైనా ఒక పాఠాన్ని మనము ప్రస్తుత ढंग से అంటే ఈ విధంగా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పడమే కహానీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము। इस कहानी में दादी व पोते का मार्मिक प्रेम दर्शाया गया है। మనకు ఈ ఈద్గాహ్ కహానీలో ఎవరి గురించి చెప్తున్నారు? दादी और पोते। दादी पोते का मार्मिक प्रेम అంటే ఆ పిల్లవాడు వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ యొక్క మార్మికమైన ప్రేమ అంటే నిగూఢమైన ప్రేమ గురించి ఇక్కడ మనకు చెప్తూ ఉన్నారు అన్నమాట। इसमें कथन व संदर्भ वातावरण का सजीव चित्रण है। ఇందులో కథ వివరంగా చూస్తే కథానుపరంగా చూసుకుంటే కన్నా చాలా సజీవంగా అంటే కళ్ళకు కట్టినట్టుగా మనకు కనిపిస్తుంది అన్నమాట। इसमें बाल्यावस्था की निर्मल भावनाओं का सुंदर प्रतिबिंब दर्शाया गया है। ఇందులో ఈ ఈద్గాహ్ కహానీలో బాల్యావస్థ గురించి ఎక్కువగా మనకు కవి తెలుపుతూ ఉన్నాడు అన్నమాట। लेखक का परिचय। लेखक यानी
कवि। कवि कौन है इस कहानी का? कौन? प्रेमचंद। प्रेमचंद का कवि परिचय। इनका जन्म कब हुआ? 30 जुलाई 1880 में इनका जन्म हुआ। 31 जुलाई 1880 1880 అని అంటారన్నమాట। प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में हुआ। एक गरीब घराने। गरीब गरीब అంటే పేదవాడు అన్నమాట। गरीब को मिलाओ शब्द వచ్చి अमीर। एक गरीब घराने में काशी में हुआ। ఎక్కడ జన్మించాడు ఈయన? కాశీ అనే ఊరిలో జన్మించాడు। इनका जन्म 31 जुलाई 34 जुलाई 1880 అంటే 31 जुलाई 1880 में इनका जन्म हुआ। इनका बचपन का नाम है गणपति राय श्रीवास्तव। ఈయన చిన్నప్పటి పేరు వచ్చి గణపతి రాయ్। గణపతి రాయ్ శ్రీవాస్తవ్। ఈయన చిన్నప్పటి పేరు వచ్చి గణపతి రాయ్ శ్రీవాస్తవ్। इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक तथा नौकरी करते हुए बीए पास किए। इन ट्यूशन చెప్తూనే मैट्रिक మరియు मैट्रिक అంటే అప్పట్లో ఇప్పటి కాలంలో 10th అన్నమాట। और जॉब करते हुए इन्होंने बीए पास किए అంటే జాబ్ చేస్తూ बीए पास అయ్యారు అన్నమాట। इन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास और 300 से अधिक कहानियों की रचना की। ఈయన ఎన్ని కహానీలు ఎన్ని ఉపన్యాసాలు రచించారంటే 1 दर्जन से अधिक। 1 दर्जन 1 दर्जन అంటే అంటే డజన్ అంటారు కదా ఆ విధంగా 1 दर्जन से ఉపన్యాసాలు అనేవి 1 डजन उपन्यास और 300 से अधिक 300 से अधिक कहानियों की रचना की। 300 से अधिक 300 కంటే ఎక్కువగా కహానీలు రచించారు। कहानियों की रचना की। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। అందుకే ఈయనను ఉపన్యాస సామ్రాట్ అని కూడా అంటారన్నమాట। ఈయన రచించిన ఇంకే కహానీయోకి ఈయన రచించిన ఎక్కువ కవితలు మానస్ సరోవర్ అనే ఖండంలోని 8 ఖండాలుగా విభజించబడ్డారు। మానస్ సరోవర్ అనే దాంట్లో మానస్ సరోవర్ అనే దాంట్లో 8 ఖండాలుగా విభజించారన్నమాట। ఈయన రచించిన కహానీలన్నిటినీ కూడా ఈయన రచించిన ముఖ్య ఉపన్యాసాలు చూడండి నాన్న। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। ये उपन्यासाలు కూడా गोदान, गबन ఈ విధంగా వస్తాయన్నమాట। गोदान, गबन, सेवा सदन ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి। ఇది కవి పరిచయం। చూడండి మనము ఇప్పుడు इस पाठ का मुख्य उद्देश्యంగా లెసన్ लेके వెళ్దాం అన్నమాట। చూడండి విషయ ప్రవేశ్। ఎందుకు విషయ ప్రవేశ్ అంటే ముఖ్యంగా మనకు దీనిలో దేని గురించి చెప్తూ ఉన్నారో అంటే ఈ లెసన్ కహాని అనేది దేని గురించి మనకు చెప్తున్నారో ఇక్కడ చెప్తున్నారు। చూడండి प्राचीन काल से ही नैतिक मूल्य भारतीय जीवन के प्रतिबिंब रहे हैं। इनके रूप हर भारतीय में समाये हुए हैं। हम अपने बुजुर्गों का बड़ा ध्यान रखते हैं जैसे इस कहानी में दर्शाया गया है। प्राचीन काल से प्राचीन काल అంటే చాలా పురాతన కాలం నుంచి కూడా నైతిక మూల్యంగా నైతిక మూల్యం అంటే ఇప్పుడు మనకు సమాజపరంగా నైతిక మూల్యం అంటే సమాజపరంగా నైతిక మూల్యం అంటే సమాజపరంగా समाज में నైతిక మూల్యం భారతీయ జీవన్ के प्रतिबिंब रहे हैं। మన భారతీయ జీవితంలో చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి అన్నమాట। इनके रूप हर भारतीय में समाये हुए हैं। దీని యొక్క ప్రతిబింబాలు ఇది భారతీయుల్లోనూ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి। हम अपने बुजुर्गों को बुजुर्ग అంటే वयोवृद्धों को बुजुर्ग అంటే वयोवृद्धों को बड़ा ध्यान रखते हैं। बड़ा అంటే
నేను చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని రౌండ్ అప్ చేసుకుంటూ దాని మీనింగ్స్ అనేది రాసుకుంటున్నాను కదా. रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है. कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात. वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है. आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार की ईद की बधाई दे रहा है. ईदगाह जाने की तैयारियां हो रहे हैं. ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ? రంజాన్ के पूरे 30 रोजों के बाद, 30 यानी 30 డేస్. 30 రోజా అంటే ఈ రంజాన్ మాసంలో ముస్లింలు అంటే ముస్లిం గ్రామాల్లో ఎక్కువగా 30 డేస్ అనేది ఉపవాసాలు అనేది ఉంటారు కదా. అది 30 రోజుకో 30 అంటే 30 డేస్. రోజా అంటే ఉపవాస్, రోజా అంటే ఉపవాస్. చెప్పిన పదాలు అండర్లైన్ చేసుకొని రాసుకుంటూ ఉండండి మధ్యలో. ఆజ్ ఈద్ హాయి హై. ఆజ్ అంటే ఈరోజు, ఈద్ అంటే पर्व. ईद అంటే ఏమొస్తుంది మనకు? पर्व. पर्व అంటే పండగ. आज ईद आई है. कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है. ఆ మనోహర్, ఆ క్లైమేట్ అనేది ఎంతో అందంగా, చాలా అందంగా ఉందన్నమాట. वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है. वृक्ष అంటే చెట్లపైన, कुछ अजीब हरियाली है. हरियाली అంటే గ్రీన్నెస్ అనేది వస్తుంది. खेतों में कुछ अजीब रौनक है. खेत यानी పొలాలు. పొలాలు కూడా చాలా రౌనక్ అంటే రోషని. రౌనక్ అంటే రోషని, వెలుతురు అనేది వస్తుందన్నమాట. ఆసమాన్ పర్ కుచ్ అజీబ్ లాలిమా హై. ఆకాశం ఏ విధంగా ఉంది? చాలా రెడ్డిష్ గా ఉందన్నమాట. ఆజ్ కా సూర్య దేఖో కితనా ప్యారా, కితనా శీతల్ హై. సూర్యుడు ఏ విధంగా ఉన్నాడు? చాలా ప్రేమగాను. శీతల్ అంటే కూల్, ఠండా. సూర్యుడు ఎప్పుడైనా కూల్గా ఉంటాడా? ఇప్పుడు వేడిగా ఉంటాడు. కాబట్టి ఇక్కడ ఆ పండుగ రోజు సూర్యుడు కూడా వాళ్ళకి ఏ విధంగా కనిపిస్తున్నాడంటే చాలా శీతలంగా, అంటే ఠండా, చల్లగా కనిపిస్తున్నాడు అనమాట. సూర్యుడు కూడా ఆ పండుగ రోజు వాళ్ళకు, ఎవరికి? పిల్లలకు. మానవ సంసార్ మే, సంసార్, సంసార్ అంటే ప్రపంచము, దునియా. సంసార్ అంటే ప్రపంచం, ప్రపంచం అనేది వస్తుందన్నమాట. लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है. बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं. महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12. उसके पास 12 पैसे है. मोहसिन के पास 15 पैसे है. इनसे अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुला, गेम और ना जाने क्या क्या. और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद. ఎవరు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు ఇక్కడ అంటే हामिद. वो भोले सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था. इसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माना जाने क्यों पीले पड़ती गई. और एक दिन वह भी परलोक सिधार गई. किसी को पता ना चला कि आखिर अचानक ये क्या हुआ. ఇందులో మనకి ఏం చెప్తున్నారు? బారు బారు జేబు సే ఖజానా నికల్నా హై. అంటే పిల్లలకు ఈ ఈద్గా అంటే పండుగ రోజు ఎక్కువగా ఒకరి నుంచి ఒకరికి గిఫ్ట్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. డబ్బులు అట్లా ఇస్తూ ఉంటారు పెద్దవాళ్ళు. ఆ విధంగా వాళ్ళు ఆ డబ్బులన్నీ జమ చేసుకొని ఏదో ఒక వస్తువు కొనడానికి అనేది వెళ్తారన్నమాట. ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా తమ దగ్గర ఎంత డబ్బులు ఉన్నాయో అనేటట్లు జోబులోంచి తీసి కౌంట్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట. అందులో ఒక్కరు ఎవరెవరు? ఫస్ట్ మహమూద్, మహమూద్ అతను ఇక్కడ ఎవరో కనిపిస్తున్నారు మనకి ఎక్కువ. మహమూద్, మొహసిన్, हामिद. मोहम्मद गिनता है. गिनना అంటే కౌంట్ చేయడం అన్నమాట. 1, 2, 10, 12. उसके पास 12 पैसे है. मोहम्मद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे. कितने पैसे? 12 पैसे. और मोहसिन, मोहसिन के पास 15 पैसे है. मोहसिन के पास 15. 15 అంటే ఎంత? 15 అన్నమాట. 12 అంటే 12. मोहसिन के पास 15 पैसे हैं. इनसे अनगिनत, अनकाउंटेबल అన్నమాట. అంటే వెలకెట్టలేని వస్తువులు తెచ్చుకోవచ్చు. అంటే ఏవేవి అంటున్నారు ఇక్కడ? ఖిలౌనే, మిఠాయి, బిగులా. ఖిలౌనే అంటే టాయ్స్, మిఠాయి అంటే స్వీట్స్, బిగులా అంటే విజిల్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ గేందు, బాల్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా తెచ్చుకోవచ్చు. और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद. ఇందులో అందరికంటే ఎక్కువగా హ్యాపీ ఉండేది అంటే हामिद. ప్రసన్న విలోమ శబ్దం వచ్చి
దుబులా పతలా లड़का है దుబులా పతలా అంటే కొంచెం సన్నగా బక్కచిక్కిపోయింటాడు అన్నమాట అటువంటి అబ్బాయి उसका पिता गत वर्ष हैजे की पेंट हो गया है हैजा అంటే అప్పటి కాలంలో కలరా అన్నమాట ఆ కలరా వచ్చి వాళ్ళ ఫాదర్ చనిపోయినాడు అన్నమాట और मां ना जाने क्यों पीले पड़ती गई ఆ బాధలో వాళ్ళమ్మ పీలే అంటే బక్కబలిచిపోయి ఇట్లా ఇట్లా చనిపోతూ వచ్చిందనమాట ఆమె కూడా లాస్ట్ చనిపోయింది एक दिन वह भी परलोक सिधा गई परलोक అంటే చనిపోవడం అన్నమాట किसी को पता ना चला कि आगे अचानक क्या हुआ ఎవరికి ఏం తెలియదు విషయంగా జరిగిపోయిందన్నమాట अब हामिद अपनी दादी अमीना की गोदी में सोता है दादी अम्मा हामिद से कहती है कि उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं ఇప్పుడు అతనికి ఉండేది ఒకే ఒకరు అన్నమాట ఎవరు వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ ఎప్పుడు అబ్బాయి చిన్న పిల్లవాడు కదా వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ ఒళ్ళో అమీనాకి గోది గోది అంటే ఆంచల్ ఒడి గోది అంటే ఆంచల్ ఒడి అంటారు అన్నమాట ఒడి అని అర్థం అన్నమాట గోది మే సోతా హై दादी अम्मा हामिद से कहती है कि अम्मा हामिद से చెప్తుంది ఏమని అబ్బా जान रुपये कमाने गए हैं अब्बा जान అంటే ఎవరు ఇక్కడ पिता अम्मी जान अल्लाह मियां के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीजें लाने गई है अम्मी जान అంటే ఎవరు సారీ ఇక్కడ వాళ్ళ మదర్ మాత టీ కోసము మంచి మంచి వస్తువులు తేవడానికి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిందని చెప్తుందన్నమాట వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ ఆశతో బడి చీజ్ హై మనకు ఆశ అనేది చాలా బాగుంటుంది కదా ఆశ విలోమ శబ్దం వచ్చి ఆశకి ఏంటి విలోమ శబ్దం నిరాశ ఆశ నిరాశ చూడండి ఆశ ఆశ అంటే కోరిక నిరాశ అంటే కోరిక లేకపోవడము हामिद पाव में जूते नहीं है చూడండి एक दिन वे भी परलोक सिधा गए अमीना अल्लाह मियां के घर से उसके लिए बहुत सी चीजें लाने गई है आशा तो बड़ी चीज है चीज यानी वस्तु चीज అంటే कितने चीज అనుకున్నారు వస్తువు అన్నమాట ఏదైనా ఒక వస్తువు हामिद के पाँव में जूते नहीं है सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया फिर भी बहुत प्रसन्न है हामिद के पाँव में पाँव यानी पैर पाँव అంటే पैर पैर అంటే legs पाँव में जूते नहीं है जूता అంటే చెప్పులు అనేవి లేవన్నమాట फिर भी वो बहुत प्रसन्न है అయినా కూడా ఆ పిల్లవాడు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు అన్నమాట చెప్పులు అనేది అతనికి లేకపోయినా కూడా सिर पर एक पुरानी टोपी है అతని తలపైన సిర్ అంటే హెడ్ అన్నమాట తలపైన एक पुरानी पुरानी అంటే ओल्ड टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया फिर भी वह प्रसन्न है गोटा అంటే మన సరౌండింగ్ లేస్ లాగా వస్తుంది కదా దాన్ని గోటా అంటారు అన్నమాట అది చాలా అయినా కూడా అబ్బాయి చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు अभागिन अमीना अपनी पोटरी में बेटी रो रही थी आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है लेकिन हामिद उसके अंदर प्रकाश है बाहर आशा की किरण हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले जाऊंगा बिल्कुल ना डरना अभागिन अभागिन అంటే ఏ దిక్కు లేని వాళ్ళను అంటారన్నమాట అమీనా అప్పుడు పోట్రీ పోట్రీ అంటే ఏమొస్తుంది పోట్రీ అంటే కుటీర్ అంటే హట్ అన్నమాట చిన్న గుడిసె లాంటి దాన్ని పోట్రీ అని అంటారన్నమాట అభాగిన్ అమీనా अपनी पोटरी में बेटी रो रही थी కూర్చొని ఏడుస్తూ ఉంటుందన్నమాట కూర్చొని ఏడుస్తూ ఉంటుందన్నమాట आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है ఈ రోజు ఈద్ అంటే పండగ యొక్క రోజు కదా కానీ తన ఇంట్లో దానా దానా అంటే ఒక్క బియ్యం అనేది గింజ కూడా లేదు కదా లేకిన్ हामिद అయినా కూడా हामिद చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు అన్నమాట उसके अंदर प्रकाश है తన మనసులో ప్రకాశ్ అంటే వెలుతురు అనేది చాలా ఉందంటే ఏ భయం అనేది అతనికి లేదన్నమాట బాహర్ ఆశాకి కిరణ్ హై అందర్ బాహర్ విలోమ శబ్దం చూడండి ఇక్కడ ఇచ్చారు అందర్ బాహర్ అందర్ అంటే లోపల బాహర్ అంటే బయట కానీ భీతర్ అని కూడా అంటారన్నమాట భీతర్ భీతర్ అంటే లోపల చూడండి अंदर प्रकाश है बाहर आशा की किरण है हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले आऊंगा बिल्कुल ना डरना నువ్వు చాలా భయపడద్దు నేను అందరికంటే ముందే వచ్చేస్తాను నువ్వేం భయపడద్దు నేను అందరితో పాటు మీలాగా వెళ్తాను అన్నట్లు అబ్బాయి ఆమెను సన్మానిస్తాడు అన్నమాట అమీనా के दिल कचोट रह गया दिल कचोट रहना मुहावरे కిందకి వస్తుందని
अपने पिता के साथ जा रहे हैं ఎందుకు బాధపడుతూ ఉందంటే తన మనసు అంటే దిల్ కచోటం అంటే మనసు బాధపడిపోవడం मन చకిత్ హోనా పులకించిపోవడము అనేటట్టు వస్తుందన్నమాట. ఎందుకు బాధపడుతుంది? అందరూ పిల్లలు కూడా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతో వెళ్తున్నాడు, ఈ అబ్బాయికి తల్లిదండ్రులు లేరు కదా, అందుకని బాధపడుతుందన్నమాట. హామిద్ కా అన్నా కి బినా కౌన్ హై, భీड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा, ఈ అబ్బాయికి నేను తప్ప ఎవరు లేరు కదా, ఒకవేళ అంతమంది భీड़ అంటే క్రౌడ్ ఎక్కువ జనాలు ఉండడం, ఆ జనాల్లో ఈ అబ్బాయి కూడా తప్పిపోతే ఎవరు చూసుకునే వాళ్ళు అనేటట్లు అనుకుంటుంది. 3 कोस चलागा कैसे, 3 कोस అంటే కిలోమీటర్స్ అని వస్తుందన్నమాట. 3 కిలోమీటర్లు నడవలేడు కదా. पैरों में छाले पड़ जाएगा, पैरों में पैर అంటే ఇంతకు చెప్పాను కదా, पैर అంటే పావు లెగ్లలో అంటే కాళ్ళలో छाले पड़ जाएगा అంటే చిన్న చిన్న గాయాలు అనేవి ఏర్పడతాయి కదా. జూతే भी तो नहीं है, ఎందుకని ఆ అబ్బాయికి చెప్పలనేటి కూడా లేవు కదా, అందుకని. वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी से लेके, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा, पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती. అతను కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత నేను గన ఉంటే కదా వల్ల పితా కానీ ఎవరైనా ఉంటే కదా తీసుకొని ఎత్తుకునే వాళ్ళు కదా, కానీ ఇక్కడ ఎవరూ లేరు. ఒకవేళ నేను అబ్బాయి కోసం వెళ్తే కదా ఇంట్లో సెవయ్య అంటే ఏంటి, కీర్ అన్నమాట. సేమియా పాయసం అంటారు మన ఎక్కువగా ముస్లిమ్స్ వాళ్ళు ఈ రంజాన్ పండుగకు ఎక్కువగా ఈ పాయసం అనేది ఎక్కువగా చేసుకుంటారు. అది ఎవరు చేస్తారు ఇంట్లో, వాడు అబ్బాయి వచ్చేందుకు నేను చేసి పెట్టాలి కదా అని అనుకుంటుందన్నమాట. पैसे होते तो लौटे लौटे सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती, यहाँ तो चीजें जमा करते करते घंटे लगेगी. నా దగ్గర డబ్బులు కన్నా అంటే పైసా అంటే మనీ, డబ్బులు కన్నా ఉంటే కన్నా వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు లౌటే అంటే తిరిగి రావడం, మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు నేను ఏదో విధంగా ఈ పాయసం అనేది తయారు చేస్తాను, కానీ నా దగ్గర ఇప్పుడు అది లేదు కదా, ఎవరు నాకు సహాయం చేయగలుగుతారు అనేటట్లు అమీనా బాధపడుతుంది అనమాట. गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद जा रहा था. ఈ విధంగా మేళా అనేది, మేళా అంటే ఒక పరుగు లాంటిది అన్నమాట. ఇక్కడ ఒక క్రౌడ్ జనాలు ఎక్కువగా ఉండి ఒక సంత జరుగుతుంది చూడండి మన పల్లెలలో, అదే విధంగా అక్కడ మేళా అనేది పండగప్పుడు జరుపుతారు అన్నమాట. మేళా చలా है और बच्चों के साथ हामिद जा रहा था, बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था. शहर का दामन आ गया. शहर అంటే ఏంటి, शहर అంటే టౌన్. शहर का विलोम शब्द ఏంటన్నా, शहर అంటే టౌన్ వస్తుంది. शहर का विलोम शब्द వచ్చి गांव, शहर का विलोम शब्द వచ్చి गांव, టౌన్ को विलेज కదా ఆ విధంగా. शहर का दामन आ गया, दामन అంటే చివర కొస లాస్ట్ అనేటట్లు. सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं. सड़क రోడ్డు కదా, సడక్ అంటే రోడ్డు. दोनों ओर ఇరువైపులా రెండు సైడ్స్ కూడా అమీరోకే బగీచే హై. అమీర్ అంటే పెద్ద గొప్పవాళ్ళు, చెప్పారు కదా ఇంతకుముందు అమీర్ గరీబ్ విలోమ శబ్దం. పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. బగీచా గార్డెన్, ఉపవన్. బగీచా అంటే ఉపవన్ గార్డెన్ అని వస్తుంది. बड़ी बड़ी इमारतें हैं. इमारत అంటే బిల్డింగ్స్ అన్నమాట. अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई दे रहे